Good morning, everybody. Myself, Dr. Asha Afrin from Vignaneswara Government Law College, Kalburgi, Gulbarga, Karnataka. Today, we shall deal with the interpretation of statutes, under which strict construction of penal statutes. So, while considering the penal statute, if there appears a reasonable doubt or ambiguity, then it shall be resolved in favor of the person who would be liable to the penalty or for the punishment. If there are two reasonable constructions are there, then lenient should be given effect to. So what is the meaning of lenient? Lenient is more merciful, mild, tolerable. So when the strict construction of penal statute is there, it should be strictly construed. There is no loophole, there should not be any defect, there should not be any dispute, there should not be contradiction between the two provisions of the statute, of the same statute, or of the different statutes, of the different acts. But when the two reasonable constructions arose, then we have to give a lenient approach to the accused, or we should decide in favor of the person whom is liable to punishment. So in M.V. Joshi versus M.U. Shilpi, AIR 1961, Supreme Court 1494. In this case, the appellant who appealed against the order of the High Court, whose conviction was there, he appealed to the Supreme Court saying that his conviction under section 16 of the Prevention of Food Adulteration Act, which was passed in the year 1954, was unjustified. What he appealed? He appealed before the Supreme Court that his conviction under section 16 of the Prevention of Food Adulteration Act 1954 was unjustified. So the facts of the case were that the person, that is the appellant, was convicted for selling the adulterated food, adulterated butter. Now what is this adulterated? It is a legal term which means that it fails to meet the legal standard, or it fails to meet the quality of the food. So if the people or the public, if they consume that food, their health will spoil. So this is an offense under Adulterated Act. While he was selling the adulterated food, then that person was took in custody, and then the High Court ordered his conviction. Say in criminal cases only the conviction will take place, but in case of civil cases that remedy will be provided. So now the facts of the case were that before butter, that you know that butter is made from the butter jo hota hai, that is also called the benne. Half of my video will be in English and half of the video will be in Kannada. So Kannada students will also get the benefit. So butter is also called as a benne, butter maska. So butter is because he was selling adulterated butter, he was convicted, and he appealed before the Supreme Court, saying that his contention was that it is not a butter within the meaning of the rules made under the Act. It is not at all a butter. He was not selling the butter at all. His contention was it is not a butter because it is to be within the meaning of the Act. When it is not covered in the Act, then it is not called a butter, because he sold the butter made from the curd, not from the milk. So his contention was that he was sold the butter made from the curd, not from the milk. So it is not covered under the rules of the Act or the provisions of the Act. That butter is
made from the curd. So it will not come under the purview of the act, and it should conviction must be set aside. Further, his contention was that act being the penal statute, the act was relating to the punishment. It is being a penal statute, so the construction must be strictly construed. Whatever the butter is there, that butter must be defined accurately. So Supreme Court, rejecting the contention of the accused, said that when only one construction construed, then there is no scope, the act will apply. But when the two constructions are there, then only the strict construction of penal statute says that lenient, that is merciful, less tolerable, less punishment is to be levied to the accused. But here only one construction arose, and if in case there were two constructions, then the lenient approach will be given to the accused. But in this case only one construction arose, and that cannot be given in favor of the accused. And the contention of the appellate that butter is made from the curd will not stand, as butter is butter. It may be made from the curd or it may be made from the milk. So the intention of the legislature is very clear, and there is no room for the doubt. The conviction was upheld by the Supreme Court in this case. So now in Kannada, ಶಾಸನಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಅರ್ಥಾನ್ವಯ ಮಾಡುವಾಗ ಅವು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ಶಾಸನಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವ ಶಾಸನಗಳು ದಂಡನಾ ಶಾಸನಗಳಿವೆ ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ಶಾಸನಗಳಿವೆ, ಅಂತಹ ಶಾಸನಗಳು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತಹ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಆಂಬಿಗ್ಯೂಟಿ ಇದ್ದರೆ, ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಎರಡು ತರಹದ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ಸರಳವಾದ ಕಡಿಮೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದುದನ್ನು ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡಿಗೆ, ಅಫೆಂಡರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು 100 ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಬ್ಬ ನಿರಪರಾಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ನೀಡಬಾರದು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂ.ವಿ. ಜೋಶಿ ವರ್ಸಸ್ ಎಂ.ಯು. ಶಿಲ್ಪಿನಲ್ಲಿ AIR 1961 ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ 1494ನಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ, ಅಪಲೆಂಟ್ ಇದ್ದವನು ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಪ್ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಆರ್ಡರ್ನ ಅಗೇನ್ಸ್ಟನ್ನು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಅಪಲೆಂಟು ಆಹಾರ ಕಲಬೇರಿಕೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 16ನಲ್ಲಿ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಫೈನ್ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಫೈನ್. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಅವನು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ಬೆಣ್ಣೆ? ವಿಷಪೂರಿತ ಅಥವಾ ಕಲಬೇರಿಕೆಯ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾರಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಯಾರು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅವನ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಂತಾರೆ, ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನನಗೆ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಅನ್ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾನು ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾರ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದು ಬೆಣ್ಣೆ ಅಂತ ಯಾವುದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್. ಬೆಣ್ಣೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅದು ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾರ್ತಾ ಇರೋದು ಬೆಣ್ಣೆ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕರ್ಡ್, ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಂತಾಗ ಬೆಣ್ಣೆ ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಟರ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಸೋಲ್ಡ್, ನಾನು ಏನು ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಬೆಣ್ಣೆ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೊಸರು, ಕರ್ಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಬೆಣ್ಣೆನೇ ಮಾರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ನಾನು ಮಾರ್ತಾ ಇರೋದು ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕರ್ಡ್. ಸೊ ಅವನ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ಶಾಸನಗಳು
ಪನಿಷ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್, ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್, ಜೈಲ್ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಿಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯಾವಾಗ ಇದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಆ ಎರಡು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲೀನಿಯೆಂಟ್, ಯಾವುದು ಸರಳವಾಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್, ಅಫೆಂಡರ್, ಅಪರಾಧಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೆಣ್ಣೆನೆ ಅದು ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕರ್ಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಟರ್. ಬೆಣ್ಣೆ ಅಂದಾಗ ಅದು ಬೆಣ್ಣೆನೆ, ನೀವು ಎದರಿಂದಾದರೂ ಮಾಡಿರಿ. ಬೆಣ್ಣೆ ಅಂದಾಗ ಆರ್ಡಿನರಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೊಗೋತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ತೊಗೋಬೇಕು ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಎರಡು ಮೀನಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೀನಿಯಂಟ್, ನಿಮಗೊಂದು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೀನಿಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೀನಿಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಅಡಲ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ಅಡಲ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎರಡು ಮೀನಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಲೀನಿಯಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೀನಿಂಗೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ತರಹದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಯಾವ ಅರ್ಥ ಸರಳವಾದ ಕಡಿಮೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಕ್ಯೂಸ್ಡಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಬಟರನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕರ್ಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್. ಬಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೈಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಟರ್, ಇದು ಒಂದು ಬೆಣ್ಣೆನೇ ಆಗಿದೆ. ಆ ಬೆಣ್ಣೆ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರನ್ನು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ವೈಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಈಸ್ ಬೆಣ್ಣೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ದ ಡೌಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಒಂದು ಥರದ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಲಿನಿಯಂಟ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಕನ್ವಿಕ್ಷನನ್ನು ಅಪ್ಹೆಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್, ಜೈಲನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಆರ್ಡರನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥನ್ವಯಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೆನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಸ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್.